ना आवे। तो डॉक्टर विजय ਨੂੰ मैं गुजारिश करूँगी डॉक्टर साहब ਤੁਸੀਂ अपना ਜਿਹੜਾ क्वेश्चन है या जो भी ਤੁਸੀਂ जानकारी ਸਾਂਝੀ कर रहे ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ प्लीज़ दोबारा तो शेयर करो ताकि ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਸਕੀਏ। सो किसान वीरों, सब तो पहलों मेरे वालों तुहानूं प्यार भरी सत श्री अकाल। सो जिवें कि असीं जाणदे हैं जिन्हां दी मुख वपारक फसल हैगी है और वक्त तरह के कीड़े मकोड़िਆਂ ਦਾ हमला पाया जाता है। खास तौर पर बीटी नरमा अपनाने तो बाद साढ़े जी टिंडे की सुंडी तो सानू निजात मिल गई, पर रस चूसन वाले कीड़े जिमें कि चिट्टा मच्छर, हरा तेला, पूरी जूं ते मिली बग, इन्हां दे कीड़ियां दे विचकार वाधा होया है। सन 2015 के आप जिवें जानते हैं कि चिट्टे मच्छर जी चिट्टी मक्खी सी, इन्हें काफ़ी प्रकोप फसल का नुकसान किया सीगा। सो सब तो पहले आप गल करांगे चिट्टे मच्छर बारे। सो चिट्टे मच्छर बारे आप बारे सानू थोड़ा जिहा जीवन चक्कर बारे सानू जानकारी होना बहुत जरूरी हैगी है कि किवें नुकसान करता है। सो ज़्यादातर सानू जिहड़ा बालग मच्छर चिट्टा जिहड़ा उड़दा ही दिखाई दिंदा हैगा, पर उस तो पहलों इहदियां जिहड़ियां 5 अवस्थावां होर हुंदियां ने, उन्हां दे विचों जिहड़ी बालग जिहड़ा हैगा वो मादा बालग जिहड़ी आंडे दिंदी हैगी है, आंडे पत्ते दे हेठले पासे दिंदी हैगी है। सो उन्हां दे विचों 3-4 दिन बाद जिहड़ा उहदे चों बच्चा निकल आउंदा हैगा, वो पहली अवस्था का बच्चा हैगा, वो थोड़ा जिहा तुरदा हैगा उसे पत्ते दे उत्ते ते पत्ते दे हेठां जिहड़े अपना मूँह विच फसा के उत्थों रस चूसना शुरू कर दिंदा हैगा ते उत्थे चिपकिया रहिंदा हैगा। उस तो बाद थोड़ा जिहा उहदा जे साइज वध जांदा हैगा तो दूजी अवस्था दे विच चला जांदा हैगा। सो तीसरी अवस्था 'च पीले रंग के टिमकड़े जिहड़े ने काफ़ी सानू जिहड़े मात्रा दे विचकार झुंड की शक्ल के विचकार पत्तियां दे उत्ते दिखाई दिंदे ने। चौथी अवस्था जो पहुँचता है तो फिर वो चिपकिया होंदा पत्ते दे नाल साइज दे वड्डा हो जाता, पर वो लाल रंग दी अखां जिहड़ियां सानू साफ दिखाई दिंदियां हैगियां ने। सो उहनूं असीं प्यूपा कह दिंदे आ। उस तो कुछ दिनों बाद जिहड़ा उहदा बालग बन के निकल जाता है। सो जे मौसम की गल करते हैं तो ज़्यादातर जिहड़ा साडा 32 तो 38 डिग्री जिहड़ा वध तो वध तापमान ते घट तो घट तापमान जिहड़ा 22 तो 28 डिग्री जिहड़ा इहदे वधन फुल्लण लई बहुत ज़्यादा अनुकूल हैगा। सो कहण दा भाव जे आपां झटका भाषा 'च गल करिए तो जिहड़ा जुलाई अगस्त ते सितंबर का महीना हैगा ये इहदे लई बहुत वधिया अनुकूल हैगा। सो ह्यूमिडिटी भी जो नमी भी वध जानी हैगी है साडी 65% तो उत्ते जो बरसातां दे आउण दे नाल, सो इहदे कीड़े दे विचार जिहड़े वाधे होण दी संभावना जिहड़ी वध जांदी हैगी है। सो हुण तक असीं पंजाब खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी महकमे वल्लों लगातार सर्वेखण किया जा रहा तुहाडे खेतां दा। सो उस दे दौरान कोई खास किसी तरह का चिट्टे मच्छर के हमले दे च वाधा नहीं होया हैगा। सो अजे सानू किसी भी तरह की कोई स्प्रे या किसी करन दी लोड़ नहीं हैगी, ना ही इस तों घबराउण दी लोड़ हैगी है। सो सानू इहदा खेत दे विच जाके लगातार सर्वेखण करना चाहिए। उहदे वास्ते जिहड़ा हैगा सानू सवेरे 10 वजे तो पहलों अपने खेतों के गेड़ा लाइए। सो उपरली छतरी के पत्ते जिहड़े 3 ने उन्हां दे विचकार जे सानू प्रति पत्ता जे 6 बालग मक्खियां दिखाई देण तां ही सानू स्प्रे करनी चाहिए है। इस तो पहलों कि असीं रसायणिक ढंगां दे उत्ते जाइए, कुछ गैर रसायणिक ढंगां दे नाल भी इहदी रोकथाम की जा सकती हैगी है। सो उन्हां दे विचों जिद्दां समय सिर बिजाई है, वो हुण तक तो आपां बिजाई तकरीबन महीने 1.5 महीने की फसल साडी खेतों के विच हो चुकी हैगी है। सो जिहड़ी खाद पानी का उहदा प्रबंध सानू करना चाहिए हैगा। सो उस तो इलावा जिहड़ा हैगा जे किते सानू तकरीबन जिहड़ा आर्थिक गारे का 6 हैगा, जो 4 कि चिट्टी मक्खियां प्रति पत्ते के नेड़े तो उपर हो जाण, सो उस समय तो उत्ते निम आधारित कीटनाशकों की वरतों कर सकते। उन्होंने चो निंबिसडेन ते चूक जिहड़ी है 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब नाल असीं सिफारिश की है, उहदी वरतों कर सकते हैगे। जां असीं एक PAU ਵੱਲੋਂ निम के घोल की भी एक सिफारिश की हैगी है, जिहड़ा कि किताबां जिहड़ियां सौने की किताब दे विच लिखिआ उहदी विधि भी तैयार करन दी। उहदे वास्ते तुसीं 4 किलो निम दीआं नमोड़ियां पत्ते जिहड़े लैके 10 लीटर पानी दे विच उहनूं आधा घंटा बॉयल करना हैगा। सो उस तो बाद उहनूं फिल्टर कर लेना, जिहड़ा ठंडा होकर जिहड़ा उहदा एक्सट्रैक्ट आउंदा हैगा वो 1200 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब नाल जिहड़ा असीं छिड़का करके घरे तैयार किया छिड़का कर सकते। उहदे नाल शुरुआती अवस्था दे चिट्टे मच्छर के वाधे तो असीं रोक सकते हैं। इस तो इलावा जिहड़ा हैगा जे सानू गां होर 15-20 दिन बाद जे फसल के उत्ते हमला साडे दिखाई दिंदा हैगा तो कुछ रसायणिक आपां दवाइयां भी सिफारिश कीतियां ने। उन्हां दे विचों साडी ओलाला जिहड़ी हैगी 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब नाल हैगी आ, ओशिन 60 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब नाल हैगी आ। जो तकरीबन 100-125 दिन की फसल हो जाती उस समय के उत्ते असीं जिहड़ी पोलो नां की दवाई जिहड़ी हैगी आ डाईफेंथरॉन साल्ट जिहड़ी हैगी आ 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब नाल उहनूं वरत सकते हैं। जिवें कि मैं पहलों गल कीती सी, उहदी बच्चों की रोकथाम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे साडे जिहड़े वो ज़्यादा फसल का नुकसान करते हैं मुदस्सर बालग दे। सो बच्चों वास्ते जो साडे पत्ते सानूं लगदा कि चिपचिपे जे हो जाते हैं, जिद्दां शहद दीयां बूंदां गिरियां होंदियां ने, उस तरह दी जिहड़ियां उहदे सानूं पत्ते चिपचिपे दिखाई देण, सो उस समय के उत्ते सानूं जिहड़ा हैगा वो कुछ दवाइयां जिहड़ियां खास ने, खास तौर पर जिद्दां लैनो जिहड़ी हैगी आ वो 10 ताकत वाली दवाई जिहड़ी है 500 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब नाल, ते जां इस तो इलावा जिहड़ी ओब्रैन जिहड़ी हैगी आ वो 200 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब नाल स्प्रे करके असीं इहदी रोकथाम कर सकते हैगे आ। सो ये सीगा चिट्टे मच्छर बारे। इस तो इलावा जिहड़ा एक दूसरा कीड़ा जिहड़ा प्रमुख हैगा, क्योंकि बरसात का मौसम आने वाला है, ये थोड़ा गर्म तो जिहड़ा सिल्ला मौसम है, ये दौरान ज़्यादा पनपदा हैगा।
ਸੋ ਹਰਾ ਤੇਲਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਹਲਦੀ ਫਾਨੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 5 ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਈਡਵੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਟੇਢੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਾਲਗ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਿੱਧੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਫੁਰਤੀਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਡਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਲੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿਮਕਣੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾ ਤੇਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਪੱਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰਲੀ ਛਤਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹਦੇ ਕੰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀਲੇ 50% ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀਲੇ ਪੈ ਕੇ ਮੁੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੱਪ ਜਿਹਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਹੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 3-4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੀਫਨ ਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ 300 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਉਲਾਲਾ ਜਿਹੜੀ 80 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਓਸ਼ੀ ਨੇ 60 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੀੜਾ ਇਹਦੇ ਪੂਰੀ ਜੂਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮਹੀਨਾ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਿਊਪੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੀ ਪਿਊਪਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਊਪਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ 40% ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਕ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮੌਸਮ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੀੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਣਪਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਇਹਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕੁਝ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਤਾਂ ਸਪਾਈਨ ਟੋਰਮ ਜਿਹੜੀ ਡੈਲੀਗੇਟ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 170 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਫੈਨੋਫਾਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿਊਰਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ 500 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਪਰੇਅ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ। ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਰਮੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਬਰਾੜ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ PR 126 ਅਤੇ PR 127 ਦਰਮਿਆਨ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਹਰਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਬਰੀਡਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ 126 ਅਤੇ 127 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਾਈਟਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਰਦੀਪ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ PR 126 ਅਤੇ PR 127 ਦਰਮਿਆਨ ਕੀ ਫਰਕ ਆ। ਦੋਨੇ ਹੀ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਔਸਤ ਝਾੜ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 30 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਆ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਕਿਸਮ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰੇਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਪਦੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੋ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ PR 126 ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੱਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ 93 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਈ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ PR 127 ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਵਾਈ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਤਕਰੀਬਨ 107 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਦੀ ਆ। ਦੂਜੇ ਜੇ ਫਰਕ ਜਾਣੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਝੁਲਸ ਰੋਗ ਦੇ ਜੀਵਾਣੂ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੁਲਸ ਰੋਗ ਦੇ ਜੀਵਾਣੂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ PR 127 ਆ ਉਹ 10 ਦਾ ਹੀ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ PR 126 ਕਿਸਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਜਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈਗੀ ਆ। ਫਿਰ ਕੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਆ। PR 126 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦਾ ਕੱਦ ਤਕਰੀਬਨ 102 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ, ਔਰ PR 127 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੱਦ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧਦਾ ਕਿ 104 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਗੁਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਦ ਘੱਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਇਹਦੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਆ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾੜੀ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਬੀਜਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, PR 126 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਭੀ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਹੋਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਨੀਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ PR 126 ਲਈ ਆਪਾਂ 25 ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਵਰਤਣੀ ਆ, ਔਰ PR 127 ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ 30 ਤੋਂ 35 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਲਵਾਈ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ PR 126 ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਵਾਈ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਝਾੜ ਦਿੰਦੀ ਆ। 25 ਜੂਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਲਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਲਵਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ 3 ਫਸਲੀ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ।
ਕੋਈ ਆਲੂ ਜਾਂ ਮਟਰ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਾਈ ਪਛੇਤੀ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਊਗਾ। ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਆਪਾਂ 5 ਤੋਂ 10 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਚੰਗਾ ਝਾੜ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ PR 126 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਵਾਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ PR 127 ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ 25 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਲਵਾਈ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ PR 127 ਕਿਸਮ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਬਤ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ 26 ਨਾਲੋਂ। ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਫਰਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨ ਆਪ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਦੋਨੇ ਹੀ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨੇ ਔਰ ਦੋਨੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਜੇ ਫਰਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਸੋ ਸੁੱਖੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਜੀ ਪਿੰਡ ਹਰੀਗੜ੍ਹ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਧਨੀਏ ਦੀ ਗਰੋਥ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ RK ਢੱਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਧਨੀਏ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਧਨੀਏ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਧਨੀਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਸੀਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਦੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨੀਆ ਲਾਇਆ। ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਜੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਧਨੀਆ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੈਟ ਹਾਊਸ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਧਨੀਆ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ, ਇਹਦੀ ਗਰੋਥ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ NPK ਜਿਹੜਾ 19-19 ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਪਰੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੋ। 3 ਤੋਂ 4 ਗ੍ਰਾਮ NPK 1 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਓ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਗਰੋਥ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੱਲੇ ਮਗਰ 30 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ ਪਾ ਕੇ ਖਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਉੱਪਰ ਚੜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਰੋਥ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੱਕੀ ਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ ਟਾਂਡੇ ਅਜੇ ਉਨੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਟਾਂਡੇ ਹੋਰ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦਾ ਛਾਂ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰੋਥ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੂੜੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਕਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕੱਦੂ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੀ ਕੱਦੂ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਘੀਆ, ਤੋਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੰਪਕਿਨ, ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਪਕਿਨ ਦੀ, ਪੇਠੇ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਰੋਗ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਦੂ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਭਿੰਡੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਿੰਡੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, 4 ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਜ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਰਵਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਗਣ ਦੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬੈਂਗਣ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਨੀਰੀ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਸਾਉਣੀ ਵਾਲੇ ਪਿਆਜ਼ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੇ ਬੀਜ ਹੁਣ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ।
ਸੋ ਕੱਦੂ ਜਾਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਪੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਹਲਦੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਹਲਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਐਂਡ ਜਾਂ ਮਈ ਤੱਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਪਾਰਿਸ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੇਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਲਾਓ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਛ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮਨ ਸੁਖ ਲਈ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਅਮਨ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਨਰੀ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਗੜਵਾਸੂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ KVK ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਨੇ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ KVK ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੜਵਾਸੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਐਨੀਮਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਅਮਨ ਸੁਖ ਲਈ ਵੱਲੋਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਗੰਡੂਏ ਦੀ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ, ਝੋਨੇ ਤੇ ਨਰਮੇ ਦੋਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਂ ਝੋਨੇ 'ਚ ਗੜੂਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਪਛੇਤਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੜੂਏ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਗੜੂਏ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੁਛ ਗੈਰ ਰਸਾਇਣਿਕ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਿੰਬਿਸਟਿਨ ਹੈ ਜਾਂ ਅਚੂਕ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 1 ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਨਿੰਮ ਅਧਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇ ਤੇਲੇ ਬਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਾਂ PAU ਨਿੰਮ ਦਾ ਘੋਲ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 50-60% ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਹਰੇ ਤੇਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈਗੀ ਵੀ 4 ਕਿਲੋ ਆਪਾਂ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਨਮੋਲੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਜੇ ਫਰੂਟ ਮਿਲਦਾ ਨਾਲ ਫਰੂਟ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 10 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਘੋਲ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ 4 ਕਿਲੋ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਬਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਇਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉਬਲਦਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਠੰਡਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਮਲਮਲ ਦੇ ਕੱਪੜੇ 'ਚ। ਸੋ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਡਾ 5 ਲੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਘੋਲ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1200 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਵੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹਰਾ ਤੇਲਾ ਵੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਿੰਬਿਸਟਿਨ ਜਾਂ ਚੂਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਰੇ ਤੇਲੇ ਨੂੰ ਮੁਤੱਸਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਘੱਟ ਕਾਰਗਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 40-50% ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੌਸਮ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨਾ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਫਸਲ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇਲੇ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬਰਸਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਰਮ ਅਤੇ ਸਿੱਲੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰੂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗਾ ਨਰਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਦ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਯੂਰੀਏ ਦੀ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸੰਯਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਪਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਮੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰੇ ਤੇਲੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੱਤੇ ਕੰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੀਲੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਕਿ ਜੇ ਯੂਰੀਏ ਦੀ ਘਾਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਥੱਲੜਾ ਪੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪੀਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੀਲੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕੰਨੀਆਂ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਯੂਰੀਏ 'ਚ ਥੱਲੜਾ ਪੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲਾ ਚਿੱਟਾ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਿਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਝੋਨੇ ਨਰਮੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਸੋਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮਰੂਦ ਦੀ ਕਿਸਮ ਐਪਲ ਗੁਆਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਫਲ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੂਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਆ ਐਪਲ ਗੁਆਵਾ, ਉਹਦੇ ਬੂਟੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਸੋ ਐਪਲ ਗੁਆਵਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਛਿਲਕਾ ਉਹ ਗੂੜਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੈਰਾਈਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹਦੀ ਕਾਫੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬੂਟੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫਲ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੂਟੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਫਲ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ 0161 240 1421 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੂਟੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬੂਟੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬੂਟੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ 92 574 14 777। ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਨੰਬਰ 92 574 14 777 ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਬੁਕਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੂਟੇ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਬੁਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੇਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਡਵਾਂਸ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ HODHORT ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ @pau.edu, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ID ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ HODHORT@pau.edu ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੂਟੇ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਐਡਵਾਂਸ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਜਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਆ। 13-14 ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਪਰਖੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ, ਚਾਰਲੀ ਆ, ਵਿੰਟਰਡੌਨ ਆ, ਚੈਂਡਲਰ ਆ ਜਾਂ ਕੈਮਾਰੋਜ਼ਾ, ਇਹ 4 ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਫਰੂਟਿੰਗ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਲਚਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਪਰਾਲੀ ਵਿਛਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸ਼ੀਟ ਵਿਛਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਡ੍ਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਰਲਾ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਬੂਟਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ 3-4 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕਿਤੋਂ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਅਤੇ 1-1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਲਾਂਟਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਸੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਸਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂ ਪਲਾਂਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਸਟ ਉਹ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵਪਾਰਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਾਸਟ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਲ, ਅਤੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਾਸਟ ਘਟਾ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਫਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਭੂਮੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੀਤਾ ਕੋਟਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਨਰਮੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨੀਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਨਰਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ।
ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਨਰਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਟਿੰਡੇ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਦੋਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਦੇ 2 ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ। 1% ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਜਾਣੀ ਕਿ 1 ਕਿਲੋ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਉਹਨੂੰ 100 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ 1% ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ 2 ਸਪਰੇਅ ਟਿੰਡੇ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15-15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਤੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਰਮੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਲਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਝਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬੱਬੂ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਹਾ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਥੱਲੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਕ ਪਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨਾ 0.5 ਤੋਂ 1% ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਪਰੇਅ ਉਦੋਂ ਕਰਨਾ ਜਦ ਬੂਟਾ ਉਹਦੀ ਘਾਟ ਦਿਖਾਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਨਵੇਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੂਟੇ ਦੇ ਉਹ ਪੀਲੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 0.5 ਤੋਂ 1% ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਫ਼ਤੇ ਫਰਕ ਤੇ 2 ਜਾਂ 3 ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਲੋਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜ਼ਿੰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ 21 ਜਾਂ 33% ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਝੋਨੇ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 21% ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਕ ਜੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਕਿਲੋ ਏਕੜ ਦੀ ਪਊਗੀ। 33% ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 16 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਝੋਨੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਹੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ। ਬੂਟਾ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਪੱਤੇ ਆ ਉਹ ਪੀਲੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਭਰਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ 0.5 ਤੋਂ 1% ਦਾ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਬਾਹਲੀ ਛੋਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ 0.5% ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਫਸਲ ਵੱਡੀ ਆ ਤਾਂ 1% ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 500 ਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ 100 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੋਲਾਂਗੇ 0.5% ਬਣ ਜੂ। 1 ਕਿਲੋ ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ ਨੂੰ 100 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ 1% ਬਣ ਜੂ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਵਿੱਥ 'ਤੇ ਇਹਦੇ 2 ਜਾਂ 3 ਸਪਰੇਅ ਕਰਕੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਘਾਟ ਝੋਨੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਕ ਤੇ ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਟਾਸ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਇਹ ਆ ਕਿ ਝੋਨਾ 35 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਪੋਟਾਸ਼ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਰੋਪੜ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ ਤੱਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਾਂ ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੱਤ ਦੀ ਘਾਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 20 ਕਿਲੋ ਪੋਟਾਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਰੀਆ ਬਾਰੇ ਜੀ ਗੁਰਜੀਵਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਦੂ ਕਰੇ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਕੱਦੂ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਕਰੀਬਨ 90 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ ਪਤਾ ਆਪਾਂ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਕਿਲੋ ਕਰਕੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਦ ਆਪਾਂ ਪਨੀਰੀ ਪੱਟ ਕੇ ਖੇਤ 'ਚ ਲਾਉਣੇ ਆ ਉਦੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ, ਉਸ ਤੋਂ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਕ 21 ਜਾਂ 31% ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕਿ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹੜਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, 21% ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫੇਟ, 33% ਵਾਲਾ ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫੇਟ। ਸੋ 21% ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਕ ਹੈਗਾ ਉਹ 25 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, 33% ਵਾਲਾ ਤਕਰੀਬਨ 16 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਮਾਤਰਾ ਦੱਸੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਕ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਗਨ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦਾ ਕੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਾਸਫੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ
ਆਪਣਾ ਵਾਹਣ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਵਾਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਲਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਡਾਇਆ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਥੱਲੇ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ 55 ਤੋਂ 60 ਕਿਲੋ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਡਾਇਆ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਫਾਸਫੋਰਸ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੁਣ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਾਸਫੋਰਸ ਘੁਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਾਸਫੋਰਸ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਜੇ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਈ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਛੱਟਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਰਮੇ ਤੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਮਨ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਨਰਮੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਰਾਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖਾਦ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਖਾਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਰਮੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਰੂੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਰੂੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਖਾਦ ਉਹਦੇ ਬਦਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੂੜੀ ਦੀ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਪਾਲ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਮਾਈਕੋਰਾਈਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਈਕੋਰਾਈਜ਼ਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਾਣੂ ਖਾਦ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਸਲ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫਾਸਫੋਰਸ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਘੋਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਸਲ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀਵਾਣੂ ਖਾਦਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਣੂ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਵਾਣੂ ਖਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਘੋਲ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਨੀਰੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਡੁਬੋ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀਵਾਣੂ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਝਾੜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਨਰਮੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਗਗਨਦੀਪ ਨੇ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਨਰਮੇ ਦੀ ਗਰੋਥ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਪਰੇਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2 ਸਪਰੇਆਂ ਨਰਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦੀ, ਦੂਜੀ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਦੀ। ਜਦ ਆਪਣੇ ਫੁੱਲ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦੀ 2% ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਕਿਲੋ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਉਹਨੂੰ 100 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਲਈਏ 2% ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹਫਤੇ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ 1% ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, 1 ਕਿਲੋ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ 100 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੋਲ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੇ ਉਹ ਜਦ ਟਿੰਡੇ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਦੋਂ ਸਪਰੇਅ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਕਫੇ ਤੇ 2 ਸਪਰੇਅ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਰਮੇ ਦਾ ਝਾੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਨਰਮੇ ਤੇ ਝੋਨੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨਰਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਥਾ ਸੁਪਰ ਸੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਿਰੋਪਟਰਾ ਐਗਜ਼ੀਗੂਆ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਨ ਬੀਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਮਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ 2002 ਦੇ ਨੇੜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਪਿਰੋਪਟਰਾ ਐਗਜ਼ੀਗੂਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਰਮੇ ਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਵੀ ਕੁਝ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 2 ਦਵਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਾਜਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਰਮੋਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨੋਵਾਲਰੋਨ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਨੋਵਾਲਰੋਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 150 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਪਰੇਅ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਦਵਾਈ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤੀ ਪਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹੈ ਕੋਰਾਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 60 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਕੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਹਮਲਾ, ਇਹ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀੜਾ ਇਹ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਜਾ ਐਕਸੀ ਪੈਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਜਾਂ ਬਾਇਓ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਰਮੇ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਅਚੂਕ ਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 1 ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਬਾਇਓ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੋਹ ਦੀ ਸੁੰਡੀ ਜਾਂ ਪੱਤਾ ਲਪੇਟ ਸੁੰਡੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ।
ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਜਵਾਲਾ ਜਿੰਦਲ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮੀ ਬਾਲਵਰਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਕਾਫੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਬਚਾਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤੋ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਫਾਲ ਆਰਮੀ ਵਰਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲ ਆਰਮੀ ਵਰਮ ਕੀੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੀੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਾਲ ਆਰਮੀ ਵਰਮ ਮੱਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚੁਕੰਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ 2-4 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੀ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਦਿਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕੀੜੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕੀੜਾ ਆਮ ਸੁੰਡੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੁੰਡੀ ਦੀਆਂ 2 ਖਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ ਜੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫਾਲ ਆਰਮੀ ਵਰਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਲਟੇ ਬਾਈ ਦਾ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ, ਪੂਛ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 4 ਬਿੰਦੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਬਿੰਦੂ ਨੇ ਚੌਰਸਾ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਛ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਾਲ ਆਰਮੀ ਵਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੋਲ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੋਚ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ਨੁਮਾ ਜਿਹੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੇਪਰ ਜੇ ਟਾਈਪ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫਾਲ ਆਰਮੀ ਵਰਮ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਰਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁੰਡੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਲੰਬੀਆਂ ਬੇਕਟਾਵੀਆਂ ਮੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੁਕੰਨੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵੇ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜਾ ਦਿਸੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈਣ। ਜੇ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਬਚਾਅ ਲਗਭਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਸੁੰਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਰਵੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁੰਡੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਕੇ 40 ਦਿਨ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਉੱਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀੜਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੇਤ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੀ ਸੌਣੀ ਰੁੱਤ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੱਕੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਸਲ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੀ ਦਾਣੇ ਵਾਲੀ ਸੌਣੀ ਰੁੱਤ ਦੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੱਕੀ ਦਾ ਰਕਬਾ ਉਹ ਘਟਾ ਸਕੀਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਏ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੱਕੀ ਲਾਉਣੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਰਜੀਹ ਨਾ ਦਈਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰੇ ਵਾਲੀ ਮੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਕੀੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜੇ ਪਨਪਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਰਹੀਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਜੀ ਚਾਰੇ ਵਾਲੀ ਮੱਕੀ ਬੀਜਣ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਛੱਟਾ ਦੇ ਕੇ ਬੀਜਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਛੱਟਾ ਦੇ ਕੇ ਬੀਜਣ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਰੇਅ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀੜਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਚਾਰੇ ਵਾਲੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੀ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਕਰਨ। ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤਾ 30 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜਰਾ ਆਦਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚਾਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਬੀਜਣ ਤਾਂ ਕਿ
ਕੀੜੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਰੁਕ ਸਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਮੀਕਲ ਨੇ ਜੀ, ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਸਪਰੇਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਕਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੁਕੰਨੇ ਹੋ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੌਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਟਰੋਲ ਮਿਲੂਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ ਸਪਰੇਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁੰਡੀ ਗੋਹ ਵਾਲੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘੋਲ ਹੈ ਉਹ ਗੋਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ 120 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਫਸਲ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 20 ਦਿਨ ਦੀ ਫਸਲ 'ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 40-45 ਦਿਨ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਾਂ ਸਪਰੇਅ ਦੇ ਘੋਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 200 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਨ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਘੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਪਰੇਅ ਹੈ ਜਾਂ ਨੋਜ਼ਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਧਾਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਗੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਸੀਂ 3 ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਜੀ ਸਪਾਈਨਟੋਰਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਡੈਲੀਗੇਟ ਲਾਰਗੋ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ 0.5 ml ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ। ਦੂਸਰੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੀ ਕੋਰਾਜਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਇਸ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ, ਉਹ 0.4 ml ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੀ ਐਮਾਮੈਕਟਨ ਬੈਂਜੋਏਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਮੀ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ 0.4 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੋਲ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਖੇਤ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਮਲਾ ਦਿਸਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਚਕੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਗੋਭ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਧਾਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀੜਾ ਫੈਲਦਾ ਬਹੁਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸੀ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਦੇਸੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸੀ ਕਿਸਮਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਮੱਕੀ, ਦੇਸੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਆਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ JC12। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੋਂ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੋਧਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਆਪ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ JC12 ਕਿਸਮ ਦੇਸੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਲਗਭਗ 99 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 18 ਕੁਆਂਟਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਮੱਕੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਮੇਜ ਬਰੀਡਰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬੀਜ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੁੰਭਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਰੁਝਾਨ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਵੈਲਕਮ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ। ਜਿਹੜੀ ਖੁੰਭਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਅਸੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਆਲਰੇਡੀ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ 5 ਦਿਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 5 ਦਿਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਖੁੰਭਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 3 ਸਰਦੀ ਦੀਆਂ ਖੁੰਭਾਂ ਅਤੇ 2 ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਖੁੰਭਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਰੂਮ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਸਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਡਮ।
ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁੰਬਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਫੇਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਰਾਈਜ਼ਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਰਾਈਜ਼ਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੂਟੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਸਫੋਰਸ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਫਾਸਫੋਰਸ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਨੂੰ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀਵਾਣੂ ਖਾਦਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰਾ ਝਾੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਡੀਏਪੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫੇਟ ਦੋਵੇਂ ਰਲਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ? ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਖਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਆ ਖਾਦ ਪੂਰੀ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸਫੋਰਸ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜ਼ਿੰਕ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖਾਦਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੱਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਖਾਦ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜੀ ਹਾਂ, ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਣਕ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਫਾਸਫੋਰਸ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸਫੋਰਸ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ ਤੱਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ 20 ਕਿਲੋ ਮਿਊਰੇਟ ਆਫ ਪੋਟਾਸ਼ ਪਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 130 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਬੀਜੇ ਝੋਨੇ 'ਚ ਪੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਤੋਂ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੇ 9 ਹਫ਼ਤੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫੇਟ ਜੇ 21% ਵਾਲਾ ਜ਼ਿੰਕ ਹੈਗਾ 25 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜੇ 33% ਵਾਲਾ ਜ਼ਿੰਕ ਹੈਗਾ ਤਾਂ 16 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਘਾਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਊਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ ਦਾ ਅੱਧਾ ਤੋਂ 1% ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਅਮਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀਐਚ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਵਿਕ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੀਐਚ ਹੈਗੀ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਪਰਖ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈਏ ਤਾਂ ਪੀਐਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਇਕੱਲੇ ਪੀਐਚ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੀਐਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਪਰਖ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪੀਐਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਗੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਰਮੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵੀ ETL ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ? ਨਰਮੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਂ ਰਸ ਚੂਸਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ 8-9 ਵਜੇ ਕਰ ਲਈਏ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰਲੀ ਛਤਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਪੂਰੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਪੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਦੀ। ਸੋ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੇਢਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਥੱਲੜੇ ਬੰਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ। ਜੇ 6 ਬਾਲਗ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਤਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ETL ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਰਾ ਤੇਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨੰਬਰ ਬੇਸ 'ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਡੈਮੇਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ 50% ਛਤਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਬਣੇ ਪੱਤੇ ਆਪਾਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਡਾਇਗਨਲੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ
ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰਲੀ ਛਤਰੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਬਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਪੱਤੇ, ਕੰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੀਲੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਮੁੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ETL ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਜੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ 10 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨਿੰਫ ਦੇ ਅਡਲਟ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਤਾ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਜਾਂ ਦੂਜੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਢੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਗਵੰਤ ਰੰਧਾਵਾ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੋਭੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਗਵੰਤ ਜੀ, ਗੋਭੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ। ਤਕਰੀਬਨ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਜ ਲੱਗੇਗਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬੀਜਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਾਣਾ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਛਾਂ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਨੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੇੜੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਮੇਨ ਸੀਜ਼ਨ ਨਾਲੋਂ, ਅਤੇ 1.5 ਫੁੱਟ ਬਾਏ 1 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਤਾਰ ਤੋਂ ਕਤਾਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 1.5 ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਬੂਟੇ ਤੋਂ ਬੂਟੇ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਯੂਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਕਰੀਬਨ 2 ਬੋਰੀਆਂ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ 155 ਕਿਲੋ SSP ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ 40 ਕਿਲੋ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਅੱਧ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ SSP ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਫਾਸਫੇਟ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਯੂਰੀਆ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਇਹ ਗੋਭੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੋਭੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛਾਵੇਂ ਲਗਾਉਣਾ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੂਟੇ ਜੇ ਧੁੱਪੇ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਸੌਣੀ ਦੇ ਪਿਆਜ਼ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੂਲੀ ਅਤੇ ਸੌਣੀ ਦੇ ਪਿਆਜ਼ ਅਗੇਤੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਮੂਲੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਮੂਲੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਸਹਾਰ ਸਕਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੂਸਾ ਚੇਤਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੂਸਾ ਚੇਤਕੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੂਲੀ ਦੀ, ਤਕਰੀਬਨ 100 ਕੁਇੰਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਝਾੜ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਖਰੀਫ ਅਨੀਅਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੌਣੀ ਦੇ ਪਿਆਜ਼, ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਅੱਧ ਜੂਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਣੀ ਦੇ ਪਿਆਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਰੇ ਵੇਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਗੱਠੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਬਣੇ। ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਪਰ ਗੱਠੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇ ਵੇਚਣੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਧਨੀਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਧਨੀਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਧਨੀਆ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਸਰਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਧਨੀਆ, ਮੂਲੀ ਅਤੇ ਖਰੀਫ ਅਨੀਅਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਧਨੀਏ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਜਰਬੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨੀਆ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਕਰਕੇ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਧਨੀਆ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਨੀਆ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਂ ਧਨੀਆ ਬਾਰੇ ਸੇਮ ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੇਰਗਿਲ ਜੀ ਦਾ ਸੇਮ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੀ ਪਿਛਲੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜਸਟ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਹੀ ਗਰਮੀ ਵਾਸਤੇ ਧਨੀਏ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਛਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਧਨੀਏ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨੈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਛਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਫਸਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਜਰਬੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਕਰੀਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖੀਰਾ ਅਤੇ ਤਰਾਂ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਤਰਾਂ, ਵੰਗਾ, ਖੀਰਾ ਲੱਗਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਦੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਹੈ, ਜਿੰਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਾਕੀ ਖੀਰਾ ਜਾਂ ਤਰਾਂ, ਵੰਗਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਰੋਗ ਵੀ ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਮੈਂ ਖੀਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੀਰਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗਦਾ, ਹੁਣ ਖੀਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੰਗਾ ਅਤੇ ਤਰਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੰਗਾ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੰਗਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੰਗੇ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੁੱਟਣਾ ਪਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਲਾਈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਫਾਰਮਰ ਕਿਉਂ ਲਗਾਏਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ।
ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਵੰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਖੀਰਾ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਲਾਲ ਮਿਰਚ? ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ, 0 ਡੇ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਦੀ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਪਕਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਤੁੜਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਏ ਦਊਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਮਿਰਚ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਲ ਪਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ ਫਰਦਰ ਗਰੋਥ ਹੈ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ ਮਿਰਚ ਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰੀਆਂ ਤੁੜਾਈਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਲਾਸਟ ਤੁੜਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨੂੰ ਪਕਾਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਤੋਂ ਰੈੱਡ ਸਟੇਜ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। 30 ਦਿਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਕਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪਕਾਓ, ਲਾਸਟ ਤੁਸੀਂ ਤੁੜਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਕਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੋ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੂਹਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਸਿੰਗਲਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ DSR ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਹੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਹਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ 'ਚ ਚੂਹਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੂਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਚੂਹੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈ ਦਾ ਚੋਕ ਪਾ ਕੇ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਹੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈ ਦਾ ਚੋਗ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਚੋਗ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੂਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁੱਡਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਖੁੱਡਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਹੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈ ਦਾ ਚੋਗ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੂਹੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਚੋਗ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਕ ਫਾਸਫਾਈਡ ਦਵਾਈ ਦਾ ਚੋਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਦਾ ਦਰੜ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਅਤੇ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਪੀਸੀ ਹੋਈ ਖੰਡ ਪਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਿੰਕ ਫਾਸਫਾਈਡ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਪਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੋਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੋਗ ਕਾਗਜ਼ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 ਗ੍ਰਾਮ ਪਾ ਕੇ ਢਿੱਲੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਖੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਇੰਚ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੋਗ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਖੱਡ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰੋਂ ਪੋਲੇ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਚੂਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਸ ਚੋਗ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੂਹੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੁਆਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬ੍ਰੋਮੋਡੋਲੋਨ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੂਸਰੀ ਦਵਾਈ, ਉਹਦਾ ਚੋਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਚੋਗ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। 1 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਦੇ ਦਰੜ ਵਿੱਚ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਅਤੇ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਪੀਸੀ ਹੋਈ ਖੰਡ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਅਤੇ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਬ੍ਰੋਮੋਡੋਲੋਨ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਚੋਗ ਜਿਹੜਾ ਉਸ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਚੋਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਘਾਹ ਫੂਸ ਅਤੇ ਨਦੀਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਲੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚੂਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੂਹੇ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੂਹੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਕਿ ਹਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਗਦੀ ਹੀ ਚੂਹੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੱਸਿਆ ਚੂਹਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਬੀਜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੂਹਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਅਨਵਾਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਚੂਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਚੂਹਿਆਂ ਦੀ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ
ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਘਾਹ ਫੂਸ ਤੇ ਨਦੀਨ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਫਸਲ ਰੱਖੋਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਚੂਹਾ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਚੂਹਾ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 2 ਦਵਾਈਆਂ ਚੂਹੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਕ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 9357325446, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ 9357325446 ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਡਮ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਸਵਾਲ ਨੇ, ਜੀਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 126 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੱਦੂ ਨਾਲ ਜੇ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਕਿੰਨੀ ਖਾਦ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣੀ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ 126 ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਹੈਗੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ ਆ। ਖਾਦ ਇਹਨੂੰ ਉਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ 90 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 126 ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ। ਬਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਾਂ 35 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 42 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਾਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਂ ਪਨੀਰੀ ਪੱਟ ਕੇ ਖੇਤ ਚਲਾਉਣੇ ਆ ਉਦੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ, ਉਸ ਤੋਂ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ, ਜਾਣੀ ਕਿ 42 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। 126 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ 1 ਕਿਸ਼ਤ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪਨੀਰੀ ਪੱਟ ਕੇ ਜਾਂ ਖੇਤ ਚਲਾਉਣੀ ਆ ਉਦੋਂ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ, ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਉਸ ਤੋਂ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ। ਜਾਣੀ 35 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 126 ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਾਸਫੋਰਸ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜ਼ਿੰਕ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, 25 ਕਿਲੋ ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫੇਟ 21% ਵਾਲਾ, 16 ਕਿਲੋ ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫੇਟ 33% ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਖਰੀ ਕੱਦੂ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਤੱਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 20 ਕਿਲੋ ਪੋਟਾਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ 17-18 ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖਾਦ ਪਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ 17-18 ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਾਸਫੋਰਸ ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨੂੰ 36 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਪੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦ ਪਨੀਰੀ ਪੱਟ ਕੇ ਖੇਤ ਚਲਾਉਣੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ, ਉਸ ਤੋਂ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 18-18 ਕਿਲੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 17-18 ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਧਿਆਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਰੀਆ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਤਰਾਲ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਫਸਲ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਝਾੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੌਦਾ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨੀ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨਰਮੇ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਟੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਬੀਟੀ ਨਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਪਛੇਤੀ ਫਸਲ ਆ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਰੋਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਠੂਠੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੂਠੀ ਰੋਗ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਜੇ 3-4 ਪੱਤੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਰੋਗ ਆ। ਸੋ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਪਛਾਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਮੋਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਬੂਟੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਠੂਠੀ ਰੋਗ ਵਾਲੇ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਦਬਾ ਦੇਣਾ।
क्योंकि बाद दे विच ये रोग जिहड़ा हैगा कुछ कुछ बूटिਆਂ ਤੋਂ रस चूसण वाले कीड़े जिहड़े हैगे आ उन्हां राਹੀਂ फैलदा। तो शुरू ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਦਵਾ ਦਈਏ तो खेत ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਅਨਾਕੁਲਮ ਜਾਂ ਲਾਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ तो ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਸ ਚੂਸਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ ਨੇ यूनिवर्सिटी सिफारिश मुताबिक ਅਸੀਂ छिड़काव करके तो इन्हां कीड़ों की रोकथाम करनी है। उस तो अगली गल जिहड़ी ध्यान च रखने वाली आ, ਅਸੀਂ कई बार देखते हैं बई जदों एकदम औड़ तो बाद भारे मीह पै जाते हैं जां भारा पानी लग जाता तो उदों अचनचेत ही कुछ बूटे जिहड़े साडे नरमे दे सुੱਕਣੇ शुरू हो जाते हैं, उन्होंने असीं पैराबिल्ट कह दिंदे हैं। सो पैराबिल्ट है सारे खेत दे विच नहीं आउंदी, ये कुछ बूटिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ आउंदी आ। इस बीमारी के हमले नाल बूटे जिहड़े हैगे ने अज चंगे भले बूटे जिहड़े हैगे आ वो बहुत छेती कमला जांदे ने ते कमला के बाद दे विच वो सुੱਕ जांदे ने। सो अजिहे बूटिਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ अपने खेत ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ करिए तो ਜਦੋਂ ही ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਲਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕੁਆਲਟ ਕਲੋਰਾਈਡ 10 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਛਿੜਕਾਅ ਤੋਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਛਿੜਕਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਆਲਟ ਕਲੋਰਾਈਡ 10 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਕੇ ਸੋ ਪੈਰਾਬਿਲਟ ਆਲੇ ਵਾਲੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਐਤਕੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬਰਸਾਤਾਂ ਅਗੇਤੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਪਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 25 ਤੋਂ 30 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧੱਬੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਟੀ ਨਰਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ 2-3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਲੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਤਿਤਰੇ ਮਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੇਢਵੇ ਜੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ ਧੱਬੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇ ਕਈ ਧੱਬੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਗੋਲ ਧੱਬੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗੂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਲਾ ਭੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅਜੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਲੀ ਦੀਆਂ 2-3 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰੋ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਉੱਲੀ ਦੇ ਧੱਬੇ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਸਤੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਮੀਸਟਾਰ ਟੌਪ 200 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਨੂੰ 200 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੋਲ ਕੇ ਇੱਕ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰ ਦਈਏ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਅਤੇ ਮੀਂਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਛਿੜਕਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਮੀਸਟਾਰ ਟੌਪ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਆਏ ਨੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਪੀਲੀ ਕੁੰਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੇ ਹੱਲ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਝੋਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੀਲੀ ਕੁੰਗੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਸਾਰੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੇ ਮੀਂਹ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਾਣੀ ਖੜਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਾਣੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਗਟੋਲੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝੂਠੀ ਕਾਂਗਿਆਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੱਥੇ ਖਾਦ ਵੱਧ ਪਾਈ ਆ, ਸੇਵਾ ਵੱਧ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਲਾਜ ਇਹਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਕਥਾਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀ ਕਾਂਗਿਆਰੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਲਦੀ ਦੀਆਂ ਗਟੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਝੋਨਾ ਚਾਹੇ ਬਾਸਮਤੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ
ਜਾਂ ਐਤਕੀ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਉੱਲੀਨਾਸ਼ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਲੇਲੀਓ ਬੀ 400 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਨੂੰ 200 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੋਲ ਕੇ ਫਸਲ ਦੇ ਗੋਭ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣ ਫਿਰ ਕੋਈ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਾਂ ਤਰੇਲ ਲੱਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਰੇਲੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਟੋਲੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹਲਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਦੇ ਕਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਰੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਭ ਇਹ ਵੀ 126 ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਗਭਗ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੱਧ ਕਰੋਗੇ, ਖਾਦ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਪਾਓਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਲਦੀ ਰੋਗ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਬਾਇਓ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਾਇਓ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਜਾਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਝੰਡਾ ਰੋਗ ਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਝੰਡਾ ਰੋਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਈਕੋਡਰਮਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟ੍ਰਾਈਕੋਡਰਮਾ ਨਾਂ ਦੀ ਉੱਲੀ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ 15 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਧਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਨੀਰੀ ਪੱਟ ਕੇ ਖੇਤ ਚਲਾਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਨੀਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਧ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਕੇ ਬੀਜਣੀ ਆ। ਸੋ ਪਨੀਰ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਨੀਰੀ ਪੱਟ ਕੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਈਕੋਡਰਮਾ ਦਾ ਘੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਥੀਨ ਸ਼ੀਟ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡਾ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ 600 ਗ੍ਰਾਮ ਟ੍ਰਾਈਕੋਡਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 40 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਟ੍ਰਾਈਕੋਡਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ 600 ਗ੍ਰਾਮ ਉਹਦਾ ਘੋਲ ਬਣਾ ਕੇ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਪਨੀਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਰੋਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਨੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਝੰਡਾ ਰੋਗ ਵਾਲੇ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੱਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਬ ਦੇਣੇ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਬੂਟੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੱਬ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਜੀਵਨੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰਲਾ ਕੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਲਰੇਡੀ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਨੀਰੀ ਦੀ ਸੋਧ ਕਿਵੇਂ। ਹਾਂ, ਪਨੀਰ ਦੀ ਸੋਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਅਮਰੂਦ ਤੇ ਵਾਈਟ ਫੰਗਸ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿਲੀ ਬਾਗ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਲਾਂ ਬਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੂ ਉੱਤੇ 4D ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਦੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਫਰੂਟ ਡ੍ਰੌਪ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2,4-D ਸੋਡੀਅਮ ਸਾਲਟ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਗ੍ਰੇਡ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਅੱਧ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਆ। ਅੱਧ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਲ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜੇ ਉਦੋਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਪਰੇਅ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, 1 ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਪਰੇਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। 5 ਗ੍ਰਾਮ ਦਵਾਈ ਇਹ 500 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਘੁਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਘੁਲਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਜਾਂ ਇਥੇਨੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਘੋਲ ਕੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ 2,4-D ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਹੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਈਟ ਫੰਗਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੱਲਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਫੰਗਸ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਲੀ ਬਗ ਦਾ ਅਟੈਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ।
ਸੋ ਮੀਲੀ ਬਗ ਦੇ ਅਟੈਕ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ 4.5 ml ਕਲੋਰੋਪੈਰੀਫੋਸ ਆ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤਜਰਬੇ ਕਾਫੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਿਊਰਾਕਰੌਨ ਦੇ ਆ। ਕਿਊਰਾਕਰੌਨ ਜੇ ਅਸੀਂ 1.5 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ml ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਪਰੇਆਂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਆ ਕਿੰਨੂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨਰਸਰੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਫਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਨਰਸਰੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਬੋਹਰ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਅਬੋਹਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜੱਲੋਵਾਲ ਨਰਸਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਿਟਰਸ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੀਆਂ ਨਰਸਰੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਲੋਵਾਲੀ ਸੌਂਖੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੂਟੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਪਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਫਲ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਫਰੂਟ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਓ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲਾਈਫ ਹਾਲਾਂਕਿ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਲਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੂਟੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। 14 ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਸੁਲਝਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵਪਾਰਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ 1 ਏਕੜ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਬੂਟੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ ਲਗਾਇਆ ਗਰੋਥ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੂਟਾ 3 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਡੂੰਘਾ ਟੋਆ ਪੱਟ ਕੇ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂੜੀ, ਅੱਧੀ ਰੂੜੀ ਮਿੱਟੀ ਰਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੂਟਾ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਰੋਥ ਚੰਗੀ ਕਰੂ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਦ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੱਤ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੀੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਰੋਥ ਇਹਦੀ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ 2-3 ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੂਟਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਆ ਉਹਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਾਫੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੀਰ ਗਿੱਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ DSR ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਨੇ DS ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ। ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 2 ਵਾਰੀ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਕ ਬਹੁਤ ਬਣਦੀ ਆ। ਫੋਕ ਬਣਨ ਦੇ 2-3 ਕਾਰਨ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ ਕਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਗਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾ ਉਹ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਕ ਬਹੁਤ ਬਣਦੀ ਆ, ਦਾਣੇ ਫੋਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਆ ਵੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਣ ਵਾਲੀ ਢੇਰੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੇਤੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਪਰਾਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਨ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕ ਬਣਨ ਦਾ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਆ, ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੂਟਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਘਣਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ, ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਪਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ,
ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੂਟੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਾ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਇੰਟਰ ਪਲਾਂਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਪ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸੰਘਣੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ 8 ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੀ ਵਰਤਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਾਈ ਆ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਸਮਤੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਆ ਉਹ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁੰਨੋਪੁਰ ਤੋਂ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰਿਆਂ ਤੇ ਡਰਿੱਲ ਦੋਹਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਸੰਘਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਦੋਹਰੀ ਡਰਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ। ਦੋਹਰੀ ਡਰਿੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਆ ਘੇਰੇ ਰੁੱਖ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੈਲਾਂ ਰੁੱਖ ਕਰੋ। ਰੈਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਰੈਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ, ਦੂਜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ ਦੇ ਸਿਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਹਰਲੇ ਟਾਇਰਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਰਲੇ ਟਾਇਰ ਨੇ ਖੇਤ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿਓ, ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰੋਕੋ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਠੱਲੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਰੈਲ ਉੱਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਰੈਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖੋ, 1 ਫੁੱਟ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਰੈਲ ਖਤਮ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦਾਣੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਘੇਰੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗਰੇਜ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘੇਰਾ ਵਲਦੇ ਆ ਚਾਰੇ ਕੋਨਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਸ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਤਕੋਣ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖੇਤ ਦੇ ਗੱਬੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਜ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੀ ਡਰਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਵੈ ਚਲਿਤ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵੈ ਚਲਿਤ ਸਿਸਟਮ ਆ ਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਤੇ ਛਿੜਕਾਅ ਵੀ ਵੱਧ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਣੀ ਫਸਲ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਲਾ ਲਓ 8 ਇੰਚ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੂਟਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਫੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਣੀ ਫਸਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥਿਨਿੰਗ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਵਿੱਚੋਂ ਬੂਟੇ ਘਟਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਦਲਬੀਰ ਸੇਖੋਂ, ਪਿੰਡ ਜਗਤਪੁਰਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਮੋਹਾਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਟੌਂਪ ਦਵਾਈ ਵੀ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਹੜੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੌਂਪ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਕਾਲੀ ਛਿੜਕਾਅ ਸਿਸਟਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੀ ਡਰਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਚਮੈਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਹੋ ਸਟੌਂਪ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਤਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟੌਂਪ ਦਵਾਈ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਖੁੰਝ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਦੀਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਗਾਰਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨਾ ਜਾਂ ਫੇਰਾ ਮਾਰਨਾ, ਔਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਭੇਜਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਵੀ ਬੋਲ ਦਾਂਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਬੋਲ ਦਾਂਗਾ। ਉਹ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਦੀਨ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਨਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਆ, ਉਹ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁੰਨੋਪੁਰ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਝੋਨਾ ਜੰਮ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸਿਓ। ਜੰਗਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਜੰਗਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉੱਥੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾਉਣੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਅਪਣਾਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਰੌਣੀ ਕਰਕੇ ਬੀਜੋ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਰੋਗਿੰਗ ਦਾ ਹੀ ਹੱਲ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੇ ਦੇ ਝੋਨੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਓ, ਔਰ ਇਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲੀ ਝੋਨੇ ਦਾ ਬੀਜ ਨਾ ਪੈਣ ਦਿਓ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਲੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪਤਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੌਣਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲੀ ਝੋਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਜੰਮਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅਗਲਾ ਤਰਸੇਮ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਧਰੇ ਵਿਰਲੀ ਆ ਕਿਧਰੇ ਸੰਘਣੀ ਚੀਰੀ ਦਾ ਹੱਲ। ਕਿਧਰੇ ਵਿਰਲੀ ਕਿਧਰੇ ਸੰਘਣੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਤਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਸੰਘਣੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਵਿਰਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਆ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਲੀ ਤੇ ਸੰਘਣੀ
ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਆ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸਤੇ ਵੀ ਡਰਿਲ ਦੂਰੀ ਨਾ ਚਲਾਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸੀਜਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਓ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਰੈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੋ ਤੇ ਰੈਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਦੋਨਾਂ ਖੇਤ ਦੇ ਦੋਨੇ ਬੰਨੀ ਜਾਂ ਕਿਆਰੇ ਦੇ ਦੋਨੇ ਬੰਨੇ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੈਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। 7-8 ਇੰਚ ਤੱਕ ਵੀ ਬੂਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਜਾੜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਛਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਘਣਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਸਾਡੇ DSR ਅਸੀਂ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ 17-18 ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰੀ ਸੀ। 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੈਡੀ ਦੀ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਹੋਈ, ਪਰ 18 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਨਸੂਨ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਉੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਕਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ। ਖਾਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਬਸ SSP ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਆਪਦੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਜਾਂ ਉੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਂਡੀਮੈਥਲਿਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜੇ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਦੀਨ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਕਾਬੂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ, ਜਿਵੇਂ ਨੋਮਨੀ ਗੋਲਡ ਹੋਈ, ਰਾਈਸਟਾਰ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, SSP ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੰਗਲ ਸੁਪਰ ਫਾਸਫੇਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਸਿੰਗਲ ਸੁਪਰ ਫਾਸਫੇਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਜਾਂ ਸਲਫਰ ਤੱਤ ਦੀ ਘਾਟ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ MP ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਮੀ ਦੀਆਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਇਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੈਂਪਲ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸੋਇਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੂਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਗਲ ਸੁਪਰ ਫਾਸਫੇਟ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 17-18 ਲਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, 3-7-9 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 54 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ ਪਾਉਣਾ। 3 ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ, ਜੇ ਪੱਤੇ ਜੰਗਾਲੇ ਹੋਣ, ਪੀਲੇ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਕਿਲੋ ਜ਼ਿੰਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ 6.5 ਕਿਲੋ 33% ਵਾਲੀ, 10 ਕਿਲੋ 21% ਵਾਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਕ ਆਪਾਂ ਹੈਪਟਾਹਾਈਡਰੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫੇਟ ਹੈਪਟਾਹਾਈਡਰੇਟ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ 6.5 ਕਿਲੋ ਆਪਣਾ ਮੋਨੋਹਾਈਡਰੇਟ ਤੇ 10 ਕਿਲੋ ਹੈਪਟਾਹਾਈਡਰੇਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧ ਲਿਓ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਝਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ DSR ਨੂੰ 23 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਾਣੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੰਢੀ ਵਾਲਾ ਮੁਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੰਢੀ ਵਾਲਾ ਮੁਰਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੰਢੀ ਵਾਲਾ ਮੋਥਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਦਵਾਈ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਆਲ ਮਿਕਸ ਦਵਾਈ ਆ 8 ਗ੍ਰਾਮ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਛਿੜਕਾਅ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਖੜਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਯੂਰੀਅਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੀਟਰ 13 ਗ੍ਰਾਮ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ 8 ਗ੍ਰਾਮ ਦਵਾਈ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਇਹਦੀ ਡਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ 8 ਗ੍ਰਾਮ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਾਈਟੋਟੌਕਸਿਸਿਟੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। 8 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀ ਇਹਦੀ ਡੋਜ਼ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 8 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੰਢੀ ਵਾਲੇ ਮੋਥੇ ਦਾ ਔਰ ਕੁਝ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਚੌੜੇ ਪੱਤੇ ਵਾਲੇ ਨਦੀਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਆਲ ਮਿਕਸ 8 ਗ੍ਰਾਮ। ਅਗਲਾ ਜੀ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਝੋਨਾ ਸਿੱਧਾ ਬੀਜਿਆ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਰਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਝੋਨਾ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਸੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 30 ਦਿਨ ਦਾ ਵਾ ਪੂਰਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ, ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਕ ਦੇਊਗੀ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਖੜ ਜੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੂਟੇ ਕੇ ਲਾਓਗੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਊਗਾ। ਦੇ ਪਾਣੀ ਖੜੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੋ ਜੂ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਰਹੂ ਤੇ ਬੂਟੇ ਚੱਲ ਪੈਣਗੇ। ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੰਘਣੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਉਣਾ, ਉਹ ਝੋਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। DSR ਵਿੱਚ ਫੋਕ ਬਹੁਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਦੇ ਚੁੱਕਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਲਾਓ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਨਾ ਲਾਓ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਸੰਘਣਾ ਨਾ ਲਾਓ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਡਾਕਟਰ ਭੁੱਲਰ ਆਉਣਗੇ ਆਪ ਲਾਈਨ ਤੇ, ਉਹ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, 7986188110 797986861818
818110 ਇਹ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ WhatsApp ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਭੇਜਣੀ ਆ, ਨਦੀਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਭੇਜਣੀ ਹੈ, ਤੇ WhatsApp ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਾਰਮਰਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿੱਧੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਦੀਨ ਕਾਫੀ ਉੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਗੇਤੀ ਜਾਂ ਪਿਛੇਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਾਫੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ DSR ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਦੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਵੈਲਕਮ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟਰ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀ, ਵੀ DSR ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਸਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਬਿਜਾਈ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਪਾਉਣੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਸਟੌਂਪ ਜਾਂ ਬੰਕਰ, ਜਿਹੜੀ 30 ਤਾਕਤ ਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਵੀ 30 ਤਾਕਤ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਪੈਂਡੀ ਮੈਥਲੀਨ ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ 1 ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਜਾਂ ਕੱਟ ਵਾਲੀ ਨੋਜ਼ਲ ਵਰਤ ਲਓ ਜਾਂ ਟੱਕ ਵਾਲੀ ਵਰਤ ਲਓ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਝੋਨਾ ਬੀਜਤਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ 72 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ 1 ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੁੱਕੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੈਰਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉੱਗ ਪਈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਦੀਨ ਆਉਂਦੇ ਆ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਦੀਨ ਆਉਣਗੇ ਜੀ। ਘਾਹ ਵਾਲੇ ਆਉਣਗੇ, ਚੌੜੇ ਪੱਤੇ ਵਾਲੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਮੋਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਦੀਨ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਨਦੀਨ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਸਿੱਧੇ ਝੋਨੇ ਦੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਨਦੀਨ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੜੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਪਰੇਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬਿਵਾਇਆ ਦਵਾਈ ਆਉਂਦੀ ਆ 6 ਤਾਕਤ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਲੋਫੋਪ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੈਨੋਕਸੂਲਮ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸੁੱਕੇ ਖੇਤ 'ਚ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ, ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਦੀਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਵਾਇਆ ਦਵਾਈ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਝੋਨੇ ਵਾਲੇ ਕੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਦੂ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਬਾਂਕੀ ਮੋਥਾ ਹੋ ਗਿਆ ਝੋਨੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਘਾਹ, ਜੇ ਉਹ ਕੱਖ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ PAU ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਵਾਇਆ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 900 ml ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 150 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਦੀਨ ਆ ਜਿਹੜੇ 2 ਤੋਂ 3 ਪੱਤੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 4 ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੰਢੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਥ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਦਵਾਈ ਆਪਣੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਵੀ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਨੋਮਨੀ ਗੋਲਡ ਦਵਾਈ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੱਦੂ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਖ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਬਾਂਕੀ ਆ ਜਾਂ ਚੌੜੇ ਪੱਤੇ ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੋਥੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੋਮਨੀ ਗੋਲਡ ਦਵਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ 10 ਤਾਕਤ ਦੀ, ਉਹ 100 ml ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ 15 ਤੋਂ 20-25 ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਈ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੱਖ ਆਪਣੇ ਨਰਮੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੰਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੱਕੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੁੜਤ ਮਧਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਕੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੱਕੜੀ ਘਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੀਨੀ ਘਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੋਮਨੀ ਗੋਲਡ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ, ਉੱਥੇ ਰਾਈਸ ਸਟਾਰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਆ। ਫਿਨੋਕਸਾਪ੍ਰੋਪ ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ 400 ml ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਹੋਏ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 17-18 ਦਿਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, 150 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਵੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਡੀਲੇ ਮੋਥੇ ਮਧਾਣਾ ਮਕੜੇ ਮਾਰਨ ਲਈ
ਦਵਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਾਈ ਸਟਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਿਨੋਕਸਾਪ੍ਰੋਪ ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਨੋਕਸਾਪ੍ਰੋਪ ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈ ਸਟਾਰ ਆ 6.7 EC ਵਾਲੀ ਲੈਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ, 9.3 ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੱਤ ਸੇਮ ਆ। ਰਾਈ ਸਟਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਫਨਰ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸੇਫ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਿਰਫ 6.7 ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਗੰਢੀ ਵਾਲਾ ਡੀਲਾ ਵਗੈਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ, ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੇ ਜੀ 2 ਦਵਾਈਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਦਵਾਈ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਲਓ। ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਦਵਾਈਆਂ ਨਾ ਰਲਾਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਜੀ ਪਾਇਲ ਤੋਂ, ਵੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਧਾਣਾ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਸਵਾਂਕੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਈ ਸਟਾਰ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ। ਸੋ 2 ਤੋਂ 4 ਪੱਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਮਾਰ ਦੂਗੀ। ਜੇ ਸਵਾਂਕੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੂਟੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰ ਦੂਗੀ, ਵੱਡੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਮਧੋਲੂਗੀ, ਮਾਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੌਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਮਨੀ ਗੋਲਡ ਵੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ 5-6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਬਾਅਦ। ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜੀ DSR ਵਿੱਚ ਤੱਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸੋ ਘਾਹ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ ਫੋਟੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਘਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਭੱਟੀ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ 'ਚ ਇੱਕ ਬੂਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂ ਮੱਕੀ। ਸੋ ਕਾਂ ਮੱਕੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਐਟਰਾਜੀਨ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਲੋਡਸ ਦਵਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ 420 ਤਾਕਤ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਬੋਟ੍ਰਾਨ ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ, 105 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਾਂ ਮੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੱਖ ਨੇ, ਮਧਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਕੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਵਾਂਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੌੜੇ ਪੱਤੇ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ 2 ਤੋਂ 4 ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਜ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਟਰਾਜੀਨ ਪਾਤੀ ਸੀ, ਪਾਪੂਲਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਪਾਪੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਟਰਾਜੀਨ ਜਾਂ ਮੈਟਰੀਬੂਜਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣੇ ਆ ਇਹ ਘੁਲ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਪੂਲਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਵਾਈ ਦੱਸੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਡਸ ਆ, ਜਿਹੜੀ 105 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਪਾਪੂਲਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ 1-1.5 ਫੁੱਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾ ਕੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਿਓ। ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਰ ਆਪਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਡਸ ਦਵਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ 105 ml ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 150 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ। ਨੋਜ਼ਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਵਾਲੀ ਵਰਤਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਜ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਮੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੂਲਰ ਆ ਦੇ ਮੱਕੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਮਨ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਸੁਖ ਲੱਧੀ ਤੋਂ, ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਫੋਨ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਕੀ ਬੀਜਤੀ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਕੀ ਬੀਜਣੀ ਆ ਜਾਂ ਜਵਾਰ ਬੀਜਣੀ ਆ ਜਾਂ ਬਾਜਰਾ ਬੀਜਣਾ, ਉੱਥੇ ਸਲਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਕੀ ਹੋਈ, ਬਾਜਰਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਵਾਰ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੈਂਸਿਟਿਵ, ਨਾਜ਼ੁਕ ਨੇ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਅੰਸ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਜੀ ਆ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅੰਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਸਲ ਬੀਜੋਗੇ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਜੇ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੱਕੀ ਬੀਜਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਟਾਵਾਂ ਹਲ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਪਲਟਾ ਮਾਰ ਦੂਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂੜੀ ਦੀ ਰੇਹ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫਸਲ ਨਾ ਬੀਜੋ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਲਟਰਨੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਰੋ ਅਲਟਾਵਾਂ ਹਲ ਮਾਰ ਕੇ, ਰੂੜੀ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗੀ ਰੌਣੀ ਕਰਕੇ ਵਾਹ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੀਜ ਦਿਓ। ਕਾਫੀ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਜਸ਼ ਮੌੜ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਟਸਿਟ ਹੈਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫਸਲ ਦਾ ਨਾਂ ਭੇਜ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਵੀ ਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਬਰੂ ਨਾਂ ਦੀ ਬੂਟੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਬਰੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਫਤਲੀ ਬੀਟ ਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਲੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਪੱਟ ਕੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸੀ, ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਜਨਰਲ ਜੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਪਰਖ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਭੂਮੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਕਿ 9875 00598। ਸੋ 9878500598। ਸੋ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਭੂਮੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ PAU ਦੇ ਵਿੱਚ BSc ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਸੋ ਜਸਵੀਰ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ PAU ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ www.pau.edu, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ, 6 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ, ਇੱਕ +10+2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ PAU ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਜੂਨ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਕੇ 26 ਜੂਨ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਕਈ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਫਤੇ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭੂਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਲ ਨਾਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਕੀਟਾਂ ਨਾਲ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹਦੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਿਮਰ ਨੇ, ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲ ਹੋਏ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਆਪਾਂ 11 ਵਜੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।